تاکہ اس کے تھوڑا سا زور سے تاکہ اس کے آپ سب گاؤں کی فیملی کے فرد فیملی خوش ہوتی ہے جب کوئی رشتہ آتا ہے ملنے کے لیے تو ذرا پلیز تھوڑا سا زور سے تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں لاسٹ ٹائم پڑھیں گے اور پورے زور کے ساتھ چیخ کے اس کے بعد صرف آپ نے سننا ہے تاکہ اس کے اس مار کھانے سے ہم شفا پائیں آمین آپ سب کو برکت دے آج کی اس پکچر ہم سب لوگوں کے لیے پڑھے گی آپ نے نہایت عقیدت کے ساتھ سنی خدا کے خادم جناب یسایہ نبی بڑی خوبصورتی کے ساتھ قرآن کے کلام کے کی منادی کو آج کے کلام کی منادی کو کیا کرتے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے کلام کو پسند نہیں کیا کرتے تھے تحقیر کیا کرتے تھے کیونکہ خود وہ خدا کے زندہ کلام کی باتیں کیا کرتے تھے اور اعلانیہ طور پر برملا طور پر ان کی بدیوں کا ان کے سامنے اقرار کروایا کرتے اور ان کو ثابت کیا کرتے تھے کیا آج کوئی انسان اپنی بدیوں کو مانتا ہے نہیں مانتا تو اسی طرح وہ بھی اس طرح کے لوگ تھے وہ بھی اپنی بدیوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا کرتے تھے لیکن جیسے جیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ خدا نے شریعت دی خدا نے آئینے احکام اپنے لوگوں کو دیے شریعت آگے بڑی قوم بنی اسرائیل نے زور پکڑا ایسے آگے چلتے چلتے انبیاء کرام آئے اور خدا نے جب کبھی بھی اپنی نبیوں کو بھیجا اس حالت میں بھیجا اس صورت میں بھیجا جو وہ تاریخی کے اندر تھے گمراہی کے اندر تھے اپنے طور پر وہ حالی طور پر خیالی طور پر افالن طور پر خیالن طور پر بالکل طور پر درست چل رہے تھے لیکن باوجود ان سب کے وہ اندھیری ان تاریخ راتوں کے اندر رہ رہے تھے جو یہوہ خدا سے بہت دور تھی اور خداوند نے اس وجہ سے اپنے نبیوں کو بھیجا اور پھر آپ جانتے ہیں آخر کار خداوند کے بیٹے کو آنا پڑا تو جب انبیاء کرام کا دور جو سٹارٹ ہو چکا تھا حضوری کا دور آ چکا تھا تو جو لوگ تھے وہ خداوند کے کلام کی طرف گامزن نہ ہوا کرتے بلکہ ان کی تحقیر کیا کرتے تھے اور جو نبی ہے اور جناب پطرس اس بات کی بشارت دیتے ہیں کہ جو نبوت کی بات ہے وہ خادم خود سے نہیں کرتا بلکہ براہ راست روح القدس کی تحریک کی وجہ سے لوگوں تک پہنچاتا ہے تو جو پہنچانے والا وہ الہی ذات ہے جو آسمان کے اوپر تخت نشین ہے وہ اپنے لوگوں کے منہ کے اندر کلام ڈالتا تھا اور آگے اس کو شیئر کیا جاتا تھا لیکن جو فقیر فریسی لوگ تھے جو قوم بنی اسرائیل تھی جو بدکار اور گھمنڈی ہو چکی تھی جن کے اندر ایسا فتوٹ دشمن حدیث میں بھر چکا تھا جس نے ایک زندہ خدا کو پکڑ کے بت کا نام دے دیا اور اپنے نام کی اوڈیائی کروائی اور یہوہ خدا کے نام کو اپنے پیچھے کرنے کی کوشش کی تو اس نام کو آگے لانے کے لیے خدا نے اپنے نبیوں کا آغاز کیا اور یہاں پر یسایہ جس کے نام کا مطلب ہی ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہوہ نجات ہے بولیے کیا یہوہ نجات ہے مطلب ہے چھڑانے والا اور نجات کا مطلب بھی کیا ہے رہائی دینے والا یعنی کہ خداوند نجات ہے خداوند کا مطلب مالک یعنی کہ مالک جو رہائی دیتا ہے مالک جو چھڑاتا ہے مالک جو اپنے بندروں کو دوسرے انسانوں کے ذریعے پر توڑتا ہے اور الہی ذات کی قدرت کے ذریعے سے مافوق الفطرت طور پر انسانی زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے ان کو رہائی بخشتا ہے اور خدا کے خادم جناب یسایہ جو ہے جن کا شمار انبیاء اکبر میں فہرست اول پر ہوتا ہے وہ بھی اس چیز کی ہمیں بشارت دے رہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اس بات کا آغاز کیا اور جس کسی نبی نے وہ بیشک انبیاء اکبر ہے انبیاء اصغر ہے انہوں نے جب بھی خدا کی قرآن کی تلاوت کا آغاز کیا دو جملوں کا انہوں نے استعمال کیا جس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ واقعی یہ الہامی آواز تھی پہلا جملہ یہ تھا خداوند یوں بس یوں مشکل بات نہیں ہے خداوند یوں پھر دوسرا رب الافواج یوں تھوڑا زور سے رب الافواج یوں اس کا مطلب بظاہر ہمیں 100% یہاں پر پتہ لگ رہا ہے کہ وہ اپنی طور سے نہیں بولا کرتے تھے انہوں نے اپنا سارا کچھ سائڈ پہ کیا مال کتاب اور صرف ایک ان کا فوکس ایک ان کا ایم تھا جس کے پیچھے وہ چلا کرتے تھے اور ان کا کام تھا ہمیں خدا کی بشارتیں دینی ہے اور خداوند چاہتے تھے کہ میری قوم پاکیزہ ہو میری قوم سب سے الگ ہو کر چلے اور اس کے اندر کسی قسم کا بدی فضول نہ موجود بہرحال لوگوں نے خداوند کو تحقیر کی اور آج بھی اگر ہم چوتھی آیت دوبارہ آئے تو یہاں پر بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ خدا کی کہتے ہیں کہ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا اور جب یسایہ نبی اپنے منادی کے دور کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کے اوپر خدا کا کلام نازل ہوا اور جب ان کے اوپر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے نازل ہونے کے بعد خدا نے ان کو پہلی جو آیت کریمہ عطا کیا وہ اس کا جو عنوان بتا ہوا ہے دکھ اٹھانے والا خادم کسی ایسی شخصیت کی بابت بات کی جا رہی ہے جو دکھ اٹھائے گا اور آپ نے بتایا ہر ایک فرد ویسے بیماری کے اندر مبتلا اور آخری آیت پہ جس نے اینڈ کیا بڑا خوبصورت ہے تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں تھینک یو ویری مچ تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں تو شفا اب ہم کیسے پائیں گے کسی ایسی شخصیت کی بابت بات کی جا رہی ہے جو آنے والی ہے اب وہ ایسی کون سی شخصیت ہے جب خدا نے آدم اور حوا کو کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کو تخلیق کیا تو خدا نے چھٹے دن کس کو تخلیق کیا آدم اور حوا کو 7واں دن سبت کا دن اس کو آرام کا دن آغاز کیا کہ آدم اور حوا نے خدا کی بات کو سنا نہیں نافرمانی کی اور کو کک آؤٹ کر دیا گیا باغ عدن میں سے نکال دیا گیا اب جب ان کو باغ عدن میں سے نکال دیا جاتا ہے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ
الہی ذات ان کو معاف کرنا چاہتے لیکن انہوں نے گناہوں کو قرار نہیں کیا. اور حصہ با حصہ جیسے لوگ آگے بڑھتے ہیں ان سے سیدھ پیدا ہوتا ہے, سیدھ کی نسل زور پڑتی ہے, ابراہم آتا ہے, ابراہم کے بعد اور جتنے بھی سارے اس کے بیٹے پرپوتیاں پھر اسے اسرائیل پیدا ہوتے ہیں. تو وہ ساروں نے جو تھا بدی کا آغاز کیا تھا. پھر بدی کا آغاز کرنے کے بعد آپ جانتے ہو ملک مصر کی غلامی کے اندر چلے گئے. ملک مصر کی غلامی کے اندر جب وہ نکلتے ہیں تو 40 دن کا سفر کتنے دنوں کا بن جاتا ہے؟ 40 سالوں کا. تو کیا انہوں نے خدا کی بات کو نہیں سنا؟ وہ بھول گئے کہ جو ملک مصر سے نکال کر لایا کیا وہ اپنے ہمیں بخشے گا؟ پھر انہوں نے خدا کے نام کو پکارا, خدا کو پھر ترس آیا اور خدا نے ان کو معاف کیا اور وہاں سے نکالا. پھر اگلا حصہ آتا ہے, اگلا حصہ جو آیا وہ بابل کی 70 سالہ کی منزل, اس کے اندر پھر وہ چلے گئے اور پھر خدا کا کلام یہاں پر خدا کے خادمین کے اوپر نازل ہوتا ہے اور وہ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ جی کسی ایسی شخصیت کی بابت بات کی جا رہی ہے جو دکھ اٹھائے گا. آپ ایمان اپنے یسوع مسیح کی صلیب پر دھیان دیکھیں جی. یسوع مسیح کی صلیب ایک عالمگیر حقیقت ہے. ایمان سبھی رکھتے ہیں, غور سے سنیے گا, ایمان سبھی رکھتے ہیں لیکن اقرار ہم مسیح کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر اس کا روح القدس موجود ہے. کیونکہ ہم اقرار کرنے والے ہیں اور ہمارے اندر اس کا روح القدس موجود ہے. اب کسی نے کہا تھا, ذرا غور سے سنیے گا, یہ میں اس کا نام تو کتب کے اندر لکھا تھا, کسی نے کہا تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی میں مسیحیت کو, اگر آپ نے حواریوں کو بلا کر کہا تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی مسیحیت ختم ہو جائے یا مسیحیت کو نقصان پہنچے, آپ صرف مسیحیت میں, ذرا غور سے سنیے گا بات کو پکڑیے, اگر آپ مسیحیت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسیحیت ختم ہو جائے, آپ صرف مسیحیت میں سے صلیب کو زیادہ کر دیجیے. مسیحیت ریت کی طرح خود بخود گر جائے گی. ریت کی بات دیکھی نا آپ نے, کبھی بنی ہے؟ نہیں بنتی. تو اس نے محاورتاً یہ بات کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسیحیت کو نقصان پہنچے یا مسیحیت جو ہے تباہ ہو جائے, آپ صرف صلیب کو مسیحیت میں سے زیادہ کر دیجیے. مسیحیت جو ہے وہ ریت کی دیوار کی مانی جائے گر جائے گی. لیکن آج ایسے دعوے کرنے والے, ایسی باتیں کرنے والے منو مٹی کے نیچے دفن ہے اور خداوند کا الہامی کلام آج ہم سب لوگوں کے درمیان موجود ہے. تمہیں لکھا ہے گھاس سوکھ جائے گی, پھول گر جائے گا, لیکن خدا کا کلام, زور سے خدا کا کلام قائم رہے گا. اور وہ قائم رہا اور آج ہم تک موجود ہے. اور پھر یسایا نے اس کی نبوت کر فرماتے ہیں کہ آسمان پوشاک کی, زمین پوشاک کی مانند پرانی ہو جائے گی, آسمان دھوئیں کی مانند اڑ جائے گا, ہر وحید بشر جو پورے عرض کے اوپر موجود ہے وہ مچھر کی مانند مر مٹے گا, لیکن یعقوب کے فدیہ دینے والے کا نام, اس کا الہام, اس کا کلام, اس کی باتیں ازل سے ابد تک اپنے لوگوں کے اندر ہے قائم رہیں گے. اور خداوند نے خود اس بائبل کی تشخیص کروائی اور اپنے براہ راست ٹرانسفارمیشن جو روح القدس کی لوگوں کے اندر کی اور اس بائبل کو لکھا ہے. بہرحال یسوع مسیح کو کوڑے کتنے لگوائے گے؟ 1 کم 40. ذرا زور کے ساتھ, یسوع مسیح کو کوڑے کتنے لگوائے گے؟ 1 کم 40. 40 پکی بات ہے. ہاں جی, ذرا ہوش کے ساتھ, یسوع مسیح کو کتنے کوڑے لگوائے گے؟ 1 کم 40. 1 کم 40 کوڑے لگوائے گئے. اب 1 کم 40 کوڑے لگوانے کا مطلب کیا تھا؟ آج ہمارا موضوع سخن یہ ہے کہ یسوع مسیح کو 39 کوڑے کیوں لگائے گئے اور یسوع مسیح کے ہاتھوں کے اندر اور پاؤں کے اندر کیر میخیں کیوں لگائیں گے, اس کی علت رائی کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے, یسوع مسیح کے اوپر یہ موت کیوں آئی. موت دینے کے اور بھی طریقہ کار تھے, کیونکہ وہ جو فکروں کا مصنف لکھتا ہے کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا تو بھی اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا, انسان بنا رہے. اور یہاں تک فرما بردار رہا, اس نے موت بلکہ صلیبی موت ہے, گوارا کی موت نہیں بلکہ صلیبی موت, گوارا کی ایک موت جو ہر بشر کو آنی ہے, جو ہر فرد کو آنی ہے, جو ہر ایک کے اوپر لازم ہے. کل نفس بذائع الموت, قانون خدا بندی ہے کہ سب کے اوپر موت وارد ہو, جس کی وجہ سے یسوع مسیح پر بھی موت وارد ہوئی جو کامل انسان ہے, لیکن انسان کامل ہوتے ہوئے بھی ان کے اوپر موت آتی ہے. اب اس کا سبب کیا ہے, اس کی علت رائی کیا ہے؟ موت آئی ہے تو صلیبی بھی آئی ہے, کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ نبوت پوری ہونی تھی کہ ایک ایسی شخصیت کی بات کر دی گئی تھی جس نے ہماری خطاؤں کو اٹھانا. اب جانتے کہ جب آدم اور حوا گناہ کر کے بعد سے نکلتے تو یہاں پر قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. قائن اپنی قربانی گزراتا ہے اور حابیل اپنی قربانی, اپنی مخاطب رہی اپنی قربانی گزراتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانیوں کا سلسلہ آغاز ہو چکا تھا. شریعت آئی, صحیح الانبیاء آئے, ظہور آئے, سب نے آ کر گناہ کی پہچان کرائی, گناہ کو گناہ کہا, لیکن گناہ کو ختم ہے کسی نے نہیں کیا. تو پھر اس کا مطلب ہے کسی ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو اس گناہ کو توڑے. خدا نے شریعت دی, خدا نے احکام اشرع دیے, خدا نے الہام دیا, خدا نے لوگوں کے ساتھ بات کی, لیکن باوجود ان سب کے بھی کسی بھی وہ اس کی شریعت پر کامل طور پر نہ پڑ سکا. کیونکہ جو شریعت ہے وہ بہت سخت ہے, شریعت کسی عام آدمی کے لیے نہیں ہے اور شریعت پر کوئی پورا نہیں اتر سکتا تھا. پھر ایسی ضرورت ہے, لوگ جو تھے وہ کفارے دیا کرتے تھے, لوگ جو تھے وہ قربانیاں دیا کرتے تھے. یہودی لوگ اگر خدا نہ خواستہ میرے سے جانے میں غلطی خطا ہو چکی ہے تو منسوخ کو کفارہ دینا پڑے گا. بچڑا چھترا میدا جو کچھ بھی وہاں پر اس کی افزائی دی جاتی تھی, جو کوئی بھی ایسا بڑا مخصوص کر دے دیتا, جو کاہن آرڈر دے دیتا, وہ دینا لازم ہوتا تھا. پھر اس
کے بعد اگر خدا نہ خاصا دوپہر کو پھر مجھ سے غلطی ہوگی ہے، شام کو پھر مجھ سے غلطی ہوگی، 3 قربانیاں دینی پڑتی تھی. کیا کوئی عام انسان دے سکتا تھا؟ نہیں مسیح اتنا زور کے ساتھ دے سکتا تھا؟ نہیں. دے سکتا تھا. اب اس کی رائے کیا ہے؟ کیوں ایسا کیا جاتا تھا؟ کیونکہ گناہ کی جو گناہ کو ختم کرنے کا جو سبب تھا وہ خون تھا، اور خدا کا حکم تھا کہ جو کاہن ہے وہ بکرے کو لے، بچڑے کو لے، اس کو ذبح کرے، اس کا خون لے، اس کو خون کو اپنی انگلی پر لگائے، ڈبونے کے بعد اس کو پاک مقام سے پاک ترین مقام کے اندر لے کر جائے اور کفارہ دے، تب ان کی جان ہے چھوٹے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خون کے وسیلہ سے ہی نجات مل سکتی ہے، خون کے وسیلہ سے ہی کفارہ ہو سکتا ہے. لیکن کسی کی اتنی فصلی نہیں تھی کہ وہ کر سکتا تھا. کوئی بہنوں بھائی بتائیں. آج کے دور میں شریعت ایسی چل رہی ہوتی، اور شریعت ٹپیکل نہیں، شریعت اس لیے دی گئی تھی تاکہ ہم گناہ کی پہچان کر سکیں. اگر ایک شخص ہے آپ سے بغیر پوچھے آپ کے پیسے لیتا، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ چور کہیں گے. ویری گڈ. اگر آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہیں اور دوسرا آدمی اس کو دے کے دل چاہتا ہے اور اب ہے اس کے منہ کے اندر میں یوں اگر رال ٹپکتا ہے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ لالچی ہے. تو آپ کو یہ کیسے پتا؟ آپ نے شریعت پڑھی ہے. یہ ہے گناہ کی پہچان، اور یہ ہے آلودگی، اور یہ ہے صفائی میں فرق. اس لیے شریعت دی گئی تھی تاکہ ہر چیز کی بابت پتہ لگ جائے وہ گناہ کیا ہے اور فضل کیا ہے. تو اب اس کو پورا کرنا لازم تھا، ہر فرد و بشر کے اوپر لازم تھا کہ وہ قربانیاں گزارے. جب خدا نے کلام میں لکھا عرش معلیٰ سے نظر کی، کیا کوئی ایسا فرد و بشر موجود ہے جو زمین کے اوپر ان تمام گناہوں کو اٹھا سکے؟ شریروں پر نگاہ کی تو شریروں کا کوئی ٹھکانا نہیں، صادق پر نگاہ کی تو صادق اتنے بھائی کا فریہ نے دیکھا، پتہ نہیں وہ خود کیسے صادق ہے. پھر خدا نے فرمایا اب پھر ہمیں ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جس کے اندر گناہ نہ ہو، ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جس کے باہر گناہ نہ ہو، جس کے چلنے میں گناہ نہ ہو، جس کے لیٹنے میں گناہ نہ ہو، جس کے سونے میں گناہ نہ ہو، جس کے سو کر اٹھنے میں گناہ نہ ہو. گویا وہ سرتپا، لاریب اور لاخطا ہونا چاہیے. ایسی شخصیت کی ضرورت ہے. اور ایسی شخصیت کی بابت جبرائیل فرشتہ مریم صدیقہ سے کہتا ہے سلام ہے مریم جس پر عورتوں میں مبارک ہے، تیرے بیٹا پیدا ہوگا. اس نے کہا فرشتہ میں جانتی ہوں کہ تو کیسے بات کہہ رہا ہے، بیٹا پیدا ہونے پہ تخم کی ضرورت ہے، بیٹا پیدا ہونے جسم کی خواہش کی ضرورت ہے، خون سبب ہے، انسان کے ارادہ کی ضرورت ہے، میں تو مرد کو نہیں جانتی. فرشتے نے بڑا خوبصورت جواب دے کہتا ہے مریم میں جانتا ہوں، لیکن یاد رکھ اس کا سبب نہ خون ہے، نہ تخم ہے، نہ انسان کی جسم کی خواہش ہے، بلکہ روح القدس کی قدرت تجھ پر ہے. سایہ کرے گا کا معلوم مقدس حق تعالیٰ کا مسیح کیا کہلائے گا؟ غور سے کیا کہلائے گا؟ بیٹا. اس بیٹا دنیا کے اندر آیا تو اس نے اگر قوموں کے سامنے، قبیلوں کے سامنے، ادیان کے سامنے، میدان کے سامنے یہ اعلان کیا، اور یہ اعلان آج تک میری بائبل کی کسی کتاب کے اندر نہیں لکھا. وہ اعلان یہ تھا اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، اپنا جوا مجھے دے دو، میرا جوا تم لے لو، کیونکہ میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہے ہلکا ہے، تمہاری جانیں راحت پائیں گی. اور یہ آیت پوری ہوئی کہ کون ہے جو انسان کی غموں کو برداشت کرے. پتہ لگ گیا کون سی شخصیت ہے؟ وہ ذرات الہی خدا کا بیٹا صرف اور صرف یسوع مسیح ناصری ہے. اس نے آ کر یہ اعلان کیا کہ اپنے دکھ مجھے دو، اپنے بوجھ مجھے دو، تم تقسیمیں نہیں توڑ سکتے، مجھ پر لا دو، کیونکہ میں پھنسا کہا بڑا ہوں، میں قربان ہونے لگا ہوں. اور آپ جانتے ہیں یسوع مسیح شریعت کے مطابق پیدا ہوئے، یسوع مسیح نے شریعت کو پورا کیا، یسوع مسیح شریعت کو پڑھتے ہیں، اور 30 سال کی عمر میں یسوع مسیح نے اپنے مناظر کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا. پھر جب یسوع مسیح ہیکل کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک عجیب کام ہو رہا تھا. کسی کو یاد ہے جب وہ ہیکل کے اندر جاتے ایک بڑا عجیب کام ہو رہا تھا؟ یسوع مسیح کو غصہ آیا تھا. اب آپ کو یاد آیا ہوگا جی. اور ویری گڈ، جواب دیجیے گا. ایسے ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، چکھنا نہیں. میں کہہ رہے ہیں جواب دیجیے مسیحیوں. کوئی بتائے ذرا جب یسوع مسیح ہیکل کے اندر ایک دفعہ گئے تو بہت زیادہ غصہ آیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ جی ویری گڈ. جی بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بازار لگا. ویری گڈ. بہن اور بھائی دونوں نے بالکل ایکوریٹ بتایا، کیونکہ خداوند جب اپنے باپ کے گھر میں ہیکل کے اندر دعا کرنے کے لیے گئے تھے تو وہاں پر لوگوں نے اپنی منڈی لگائی تھی، اور پھر خداوند کے شاگردوں کو یہ بات یاد آئی کہ مجھے تیرے گھر کی غیرت آ جائے گی. کیسی غیرت ہے کہ اپنے باپ کے گھر کی غیرت اس کو کھا گئے. اور پھر خداوند نے کوڑا پکڑا رسی کا اور تمام تختے الٹے دیے اور ان کو نکال دے. یہودیوں نے کہا تو کون ہے اس کے اختیار سے یہ بات کرتا ہے، ہمیں نشان دے. تو خداوند کے یسوع مسیح نے فرمایا تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں کتنے دن کے اندر اس مقدس کو کھڑا کروں گا؟ 3 دن میں. 3 دن کے اندر اس مقدس کو کھڑا کروں گا. انہوں نے کہا یہ 46 برس میں کھڑا ہوا تو کیسے کرے گا؟ اس نے کہا میں کر کے دکھاؤں گا، کیونکہ جس کے وسیلہ سے میں آیا ہوں وہ لشکروں کا خداوند ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. جب خداوند نے یہ بات کی پھر خداوند نے ایک اور اعلان کیا کون ہے جو مجھ میں گناہ ظاہر ذرا زور سے مسیح یہ ہمارا فخر ہے، کون ہے جو مجھ میں گناہ ظاہر کرے. تو جتنے بھی انسان پیدا ہو گئے وہ تخمی پیدائش کی
सबब थे, उनके अंदर तुखमी तौर पर गुनाह मौजूद था, गुनाह सीरत कर चुका था, गुनाह को खत्म करना लाजिम था, गुनाह को खत्म करना वाजिब हो चुका था, क्योंकि हर वहीद इंसान के ऊपर मौत का साया मौजूद था। और गुनाह का सबब क्या है? मौत है। गुनाह जब बढ़ जाता है तो वो मौत का सबब बनता है। तो इसका मतलब मौत भी गुनाह की वजह से ही, और मौत को खत्म करना भी लाजिम था। और खुदा के कादर ने पहले ही हजारों सालों की पेशन गोई कर दी थी कि कोई ऐसी शख्सियत आएगी जिसके मुंह के अंदर कलाम होगा जो हमारे गमों को बर्दाश्त करेगा। अब जब जैसे ही यीशु मसीह अपनी इस सारी बातों को पूरा कर देते हैं, आ जाते हैं शरीयत के अंदर, तो आप जानते हैं यीशु मसीह ने मौजूदात करना स्टार्ट कर दिए, बड़े बड़े एतराज उठना शुरू हो गए। तू कौन होता है ऐसी बातें कहना? तो यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने लोगों के गुनाह भी माफ किए, यीशु मसीह ने लोगों को उनके गुनाहों से निजात भी दी, मुर्दों को जिंदगी दी, लंगड़ों को चलाया, अंधे की आंखें खोली, यहाँ तक कि नाइन शहर की बेवा का बेटा जब यीशु मसीह ने इसको देखा तो यीशु मसीह हैरान गया और उसका हाथ पकड़ के कहता है, नौजवान मैं तुझे हुक्म देता हूँ, और वो फिर फौर अपने कदमों बारे खड़ा हो गई है ज़ाते इलाही की कुदरत। लेकिन बावजूद इन सब के भी जो लोग थे वो उसकी मुनादी की तरफ गामज़न हो, जो यहूदी लोग थे खुदा ने को हिट किया करते हैं उनकी बातों के मुताबिक, क्योंकि वो आलम थे लेकिन आलमियत उनके अंदर कोई मौजूद नहीं थी। वो दिखावे के तौर पर दुआ किया करते थे, दिखावे के तौर पर लोगों के तौर सामने बातें पूरा किया करते थे। लेकिन बावजूद इन सब के भी खुदा ने अपने काम को नहीं किया। और जानते कि फिर जब यीशु मसीह बागी गतसमनी के अंदर जाते हैं तो यीशु मसीह का जो पसीना था वो क्या बन गया? ऐसी ये कोई नई बात नहीं है। यीशु मसीह का पसीना क्या बन गया? मसीह बड़ा जोर से, आप फैमिली मेंबर हैं यीशु मसीह के, पसीना क्या बन गया? खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनना शुरू हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि पसीना आया तो वो खून की बूंदें बनना शुरू हो गए, इसका मतलब मेडिकल तौर पर यीशु मसीह इस कदर लर्जिश के अंदर, इस कदर उनका ब्लड प्रेशर हाई हो चुका था कि यीशु मसीह की एक वेन फट चुकी थी और फटने की वजह से खून जारी होना शुरू होने लगा था। अगर हम मेडिकली तौर पर देखा जाए तो यीशु मसीह की दुश्मन ने डेथ करवा चुकी थी, लेकिन ये खुदा का इलाही हाथ से उनको संभाल रखा और यीशु मसीह ने जोर जोर से रो कर ये दुआ की, बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। चिताना का तंग करता, गलबा डालता कि यहाँ पर इसकी डेथ हो जाए और तवारीख के अंदर लिखा जाए एक मसीहा आया, बड़े बड़े दावे किए, बड़ी बड़ी बातें की और इस कब्र के अंदर जाकर मर गया, मनो मट्टी नीचे दफना है। लेकिन ऐसी बात होना लाजिम है कि वो यहीं पर डेथ हो जाए, सलीब तक ना जाए। और खुदा ने यीशु मसीह इसलिए ये दुआ की क्योंकि वो उस मौत से भाग रहे हैं जो सलीब तक उनको जाने से रोक रही है, ना कि उस मौत से जो हर फर्दो बशर के ऊपर है आने। यीशु मसीह ने कहा, बाप मैं चाहता हूँ कि ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। उस मौत से भाग रहे हैं जो आम इंसानों को आते हैं, वो सलीबी मौत से नहीं भाग रहे, वो भाग रहे इस बात से भाग रहे हैं कि मुझे मौत ना आए बल्कि सलीबी मौत आए ताकि हम सबों के लिए कफारा हो। और जब जैसे यीशु मसीह के ऊपर ये वक्त आया, यीशु मसीह शिगिर्दों का कहता है, जागो रे दुआ करो, जागो रे दुआ करो, आजमाइश में ना पड़ो। तीसरी दफा क्या कहता है, अब तो जाग जाओ, सोकर को तो मेरा पकड़वाने वाला भी आ गया। फिर कहते हैं अब उठो चले क्योंकि इब्ने आदम का वक्त आ गया कि गुनहगारों के हवाला किया जाए। और सारे के सारे लोग आकर जनाब यीशु मसीह को ऐसे पकड़ते हैं जैसे किसी चोर जानिए और डाकू को पकड़ते हैं, जंजीरें रस्सियों से गुलाम यीशु मसीह नाज़री को पकड़ कर जाते हैं और सारी रात यीशु मसीह के ऊपर सियासत की जाती है। सियासत करने के बाद अपनी जो उनकी कुतुब है उनको खोला जाता है, तौरात खोली जाती है, ज़बूर खोले जाते हैं, सहाइफुल अंबिया खोले जाते हैं और किसी किस्म का कोई उनके ऊपर हुक्म ऐसा नहीं लग सकता, कोई किस्म की ऐसी नाफरमानी की बात या कोई ऐसा दावा उनका उनके ऊपर साबित नहीं हो सकता, क्योंकि जो अर्श मुअल्ला से शरीयत देते हैं, जो आसमान पर से अपने तख्त पर से अच्छी अच्छी बातें लोगों को सिखाते हैं, वो उनके सामने बैठे थे, वो कैसे उस पर गुनाह साबित कर सकते थे? आमीन। खुदा के इलाही जात, खुदा के बेटे रब्बुल इज्जत खुदावंद यीशु मसीह नासरी थे हैं और रहेंगे और वो वहीं पर मौजूद है। सारी रात उनके ऊपर सियासत की गई, तुम मार खोल दिए गए, 72 जितने भी यहूदी बड़े बड़े लोग थे वो सारे वहाँ पर मौजूद हुए और आकर कहते हैं कि आज हमने इसको मारना है, बड़ी मुश्किल के साथ ये आज हमारे हाथों के अंदर आया। हमने तो किसी किस्म के ऐसी बदी की तरफ नहीं जानते, बल्कि हम चाहते हैं कि ये मार जाए। लेकिन जब किसी किस्म का फतवा उन पर नहीं लग सका तो मजबूरन उनके आपस में इख्तिलाफ पैदा होना शुरू हो गए। कोई कहता है इसने गुनाह माफ किए हैं, कोई कहता है ये लंगड़ों को चलाता है, ये तो लिखा हुआ है, ये तो तुम कैसी बातें कर रहे हो, कहते तू कैसी बात कर रहा है, तू अपनी तुरायत को बहुत बड़े। उनके अंदर आपस में इख्तिलाफ पैदा होना शुरू हो गए क्योंकि शरीयत देने वाला उनके सामने बैठा था। जो एक टीचर है, टीचर बड़ा होता है कि स्टूडेंट? टीचर बड़ा होता है ना, टीचर पर तो टीचर उनके सामने स्टूडेंट कैसे उस पर फतवा दे सकते थे? लेकिन बावजूद सब उन्होंने पूरी कोशिश की और फिर एक आपने शरारत से पूछा, क्या तू वाकई यहूदियों का बादशाह है, क्या तू मसीह है, क्या तू बादशाह है? तो यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया, उसने लगातार ये इसरार किया और बार बार पूछते रहा। फिर यीशु मसीह ने कहा तो खुद ही कहता है मैं
بادشاہ تو خود ہی کہتا میں بادشاہ ہوں. اور پھر کہا کہ تو واقعی خدا کا بیٹا ہے, کہ تو واقعی خدا کا بیٹا ہے. جب ایک دو اعتراض تھی کہ یسوع مسیح نے کہا تو خود ہی کہتا ہے کہ یسوع مسیح کے چہرے مبارک کے اوپر زور سے تماچا مار کر کہتے ہیں کہ تو کفر بکتا ہے, اور یہی الزام اس پر لگایا جائے گا, اس کو کوہ کلوری کی طرف لے جایا جائے گا. اور اس کو پھر ساری رات کیا گیا. جب انہوں نے دیکھا ہماری شریعت کے اندر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں پایا جاتا تو مجبوراً پلاطوس کے پاس السوب اس کو لے گئے, اور السوب جیسے اس کو لے جا کر کہتے ہیں کہ جناب یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے, کبھی کہتا ہے میں خدا کا بیٹا, اس کو صلیب دیا جائے, ہم چاہتے ہیں اس کو مارا جائے. تو پلاطوس نے کہا میں اس کے اندر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں پاتا, میں اس کو چھوڑتا ہوں. نے کہا نہیں, تو اس کو نہ چھوڑ بلکہ اس کو ہماری خاطر کیا کرے, صلیب دے, تسلیب دے, اسے مصلوب کر, اسے مار. یہ ہماری قوم کو بگاڑ رہا ہے, اختلاف پیدا کر رہا ہے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر دیکھیے, اگر خدا یسوع مسیح کے سارے نام کام نہ کرتے تو یہ ساری لعنتیں ہم پر, مجھ پر اور آپ پر آئیں. ایمان رکھتے ہیں یہ ساری بدیاں ہمارے اوپر آئی تھی, قربانیاں ہمیں دینی پڑنی تھی, اور یہ ساری کی ساری جو مار ہے, یہ جو سیاست ہے ہمیں سہنی پڑتی تھی, لیکن خدا کے یسوع مسیح نے ہمیں سب سے علیحدہ کیا. بہرحال جب پلاطوس کے پاس کو پیش کیا گیا, پلاطوس نے کہا میں کسی کا کوئی گناہ نہیں بولتا, جاؤ جا کے اس کو اپنی عدالت کے مطابق کھاؤ. پھر اس کو ہیرودیس کے پاس یسوع مسیح کو بھیج دیا جاتا ہے. اب جب ہیرودیس کے پاس آیا ہے تو ہیرودیس نے بھی ساری رات ٹھٹھا کیا اور یسوع مسیح کو مارا کٹوایا, اور ہیرودیس نے کہا میں اس کے اندر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں پاتا. تو یسوع مسیح کامل طور پر تینوں چاروں جگہوں سے نکل کر آ چکے تھے, اور اس کا نکلنے کا مطلب یہ تھا کہ جب بھی, اگر ہم شریعت کو غور سے پڑھیں وہاں پر لکھا کہ جب بھی برے کو پیش کیا جاتا ہے قربانی کے لیے, اس کا 4 دن تک مراقبہ کیا جاتا ہے. کتنے دن تک؟ 4 دن تک. 10ویں کی نشان کو یسوع مسیح پکڑوائے گئے, اور 14ویں کی نشان کو یسوع مسیح کو صلیب دی گئی. کتنے دن ہو گئے؟ 4 دن پورے. اور 4 دن پہلا ہیرودیس نے اس کو چھوڑ دیا, دوسرا یہودیوں نے چھوڑ دیا, تیسرا پلاطوس نے کہہ دیا میں کہتا ہوں کی اوقات اور حیثیت کیا. یسوع مسیح نے خود کہہ دیا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر کے گناہ موجود نہیں تھا, لیکن پھر اس کو صلیب دے گئی. اب جیسے ہی یہ وقت پورا ہوتا ہے ہیرودیس ڈر گیا, کیونکہ اس کی بیوی نے رات کو خواب میں رویا دیکھی تھی اس کی بابت. تو اس نے کہا اس کو چھوڑ دے, اس کو نہ مار, یہ خدا کا مسیح ہو سکتا ہے, مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے. تو اس نے کہا میں خود مجبور ہوں, مجھے یہ نہیں اچھا لگ رہا کہ یہ شریف شخص ہے, میں نے اس کی بابت بڑا کچھ سنا ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ اس کو مروانا چاہتے. اس نے کہا میں پٹوا کر پکڑوں گا. ٹھیک ہے تو پٹوا. اب جیسے یسوع مسیح کو پٹوانے کے لیے جایا جاتا ہے, یسوع مسیح کو کتنے کوڑے لگائے گئے؟ 40 یعنی 39 کوڑے مسیح کو لگائے گئے. اور کوڑا کوئی ایسے ہی تھا کہ بس ایک سٹک پکڑی اور مار دیا. کوڑا ایک بنڈل سا بنایا جاتا, اور اس بنڈل کے اندر 3 چیزوں کی آمیزش کی جاتی, ایک لکڑی کی جاتی, ایک لوہے کی جاتی, ایک ہڈی کی جاتی. لکڑی ظاہر کرتی ہے لعنت کو, ہڈی ظاہر کرتی ہے موت کو, لوہا ظاہر کرتا ہے ظلم کو, چاقو چمن کو, اور چمڑا ایک بیلٹ جو اس میں تھوڑا سا موجود ہوتا تھا وہ پکڑ کے جیسے کہ یسوع مسیح کی قبر کے اوپر مارتے وہاں پہ دھس جاتا, اور دھسنے کا پوری زور جب اس کو کھینچتے تو خون کے بڑے بڑے لوتھڑے وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتے. اور داؤد نبی نبوت سے لکھتے ہیں کہ ہم اس کی ہڈیاں بھی گن سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یسوع مسیح کے اوپر یہ سارا ظلم ہو رہا تھا. اور یہ مت سمجھے کہ ایک کوڑے کے اندر ایک ہی کوڑا تھا, ایک کوڑے کے اندر 39 بل ڈال جاتے تھے. اس کا مطلب ایک کوڑا 39 دفعہ لگتا تھا. تو اس کا مطلب اپنے اندازے سے رکھتا ہے ٹوٹل یسوع مسیح کے زخم آئیں گے وہ 1521 زخم آئے ہوں گے. لیکن میرا ایمان ہے کہ اس سے زیادہ زخم آئے, کیونکہ آج پوری دنیا کے اندر اس سے زیادہ بیماریاں موجود ہیں, اور جو اس کی صلیب پر غور کرتا ہے اس کی تمام بیماریاں دھل جاتی ہیں. ہلیلویا. اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. اب جب جیسے یسوع مسیح کو کوڑے لگائے جاتے ہیں 39 کوڑے لگائے گئے, لیکن یاد رکھیے رومی حکومت کے اندر یسوع مسیح کو 40 کوڑے لگ رہے تھے. کتنے؟ 40. اب یہ سوال ہمارے سامنے پیدا ہو گیا, کیوں یسوع مسیح کو 39 لگائے گئے؟ آئیے ذرا بائبل مقدس میں سیکھتے کیوں لگائے گئے, شریعت کوڑوں کی بابت کیا کہتی ہے, شریعت کے اندر کوڑے موجود تھے, اگر تھے تو کن لوگوں کو لگائے؟ آئیے میرے ساتھ نکالیے گا استثناء کی کتاب اور اس کا 25واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات قانون کو اس میں سے پھر سیکھیں گے. استثناء کی کتاب اس کا 25واں باب اور پہلی 3 آیات ذرا غور سے سنیے گا. اگر لوگوں میں کسی طرح کا جھگڑا ہو اور وہ عدالت میں آئیں تاکہ قاضی ان کا انصاف کرے تو وہ صادق کو بے گناہ ٹھہرائے اور شریر پر فتوا دے, اور اگر وہ شریر پٹوانے کے لائق نکلے تو قاضی اسے زمین پر لٹوا کر اپنی آنکھوں کے سامنے ان کی شرارت کے مطابق اسے گن گن کر کوڑے لگوائے. اور آگے لکھا ہے اسے 40 کوڑے لگوائے, اس سے زیادہ نہ مارے تا نہ ہو کہ اس سے زیادہ کوڑے لگائے کہ تیرا بھائی تجھ کو حقیر معلوم دینے لگے. آمین. کتنے کوڑے لگائے جائیں شریعت کے اندر؟ 40. یسوع مسیح کو 39 کیوں لگائے گئے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ شریعت 40 کہہ رہی ہے لیکن یسوع مسیح کو 39 کیوں لگائے گئے؟ یہ ایک انکشاف ہے کہ ہم اس کی بابت سیکھیں گے کیوں یسوع مسیح کو 39 لگائے گئے. رومن امپائر کے اندر, رومی حکومت کے اندر, سب لوگ غور سے سن رہے ہیں؟ غور سے سنیے گا, بڑی خوبصورت بات ہے ہم سب کو کریے. رومن امپائر کے اندر جب بھی کسی کو کوڑے لگائے جاتے 40 لگائے جاتے. کتنے؟ 40.
शरीयत भी 40 का कहती है, उधर भी 40, लेकिन यीशु मसीह को 40 क्यों लगाए गए? जब किसी आम बदकाल शख्स को 40 कोड़े लगाए जाते, 40 कोड़े सिर्फ उसकी बैक के ऊपर लगाए जाते, किधर? बैक के ऊपर, उसकी कमर के ऊपर, पीठ के ऊपर उसको 40 कोड़े के जैसे इबरत है और इसके लिए ये सजा है ताकि इसको पता लग जाए कि आइंदा किसी गुनाह नहीं करना। जब इस तरह का सारा वाक़या हो जाता, 40 कोड़े लगाने के बाद शख्स को खोला जाता, बड़े इज्जत के साथ खोलने के बाद उसको जमीन पर लिटवाया जाता, और लिटवाने के बाद एक बहुत बड़ा बैग लाया जाता, और उस बैग के अंदर, उस बैग को जब खोला जाता, उस बैग को खोलने के बाद उस बैग का अंदर जो जितना मटेरियल होता वो उसके जिस्म के ऊपर सारा ऐसे करके बखेर दिया जाता, और वो मटेरियल नमक था। क्या था? नमक। 40 कोड़े लगाए गए, खून की ताब अभी कम नहीं हुई, जख्म अभी चिपका नहीं हुए, तो नमक लगा दिया जाता, और लोग देखकर बिलबिला उठते, ये क्या सिलसिला है? और कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, हफ्ते दूर की बात है, कोई शाजो नादर बाजा तो बाजा, लेकिन 2-3 दिन के अंदर पूरा शहर बल्कि वो सारा इलाका सोने नहीं खा पाता, इस वजह से क्योंकि जो जख्मों की ताप थी वो उसको सोने नहीं देती, वो सारा दिन और सारी रात चीखता रहता, और 2-3 दिन के अंदर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाता। ये थी रोमन अंपायर, ये थी चाबो चुबक हुकूमत जो यीशु मसीह की तरफ भी गामज़द हुई। यीशु मसीह के ऊपर नमक तो लगाया गया, लेकिन यीशु मसीह को मीख लगाए गए हैं, मीख उसे ज्यादा जबरदस्त की मार थी। बड़ा यीशु मसीह को 39 कोड़े लगाए गए। अब जैसे 38 कोड़े लग चुके हैं, 38 कोड़े लगने के बाद 39 कोड़ा लगने के लिए तैयार है। मसीह जरा गौर से सुनेगा, 39वां कोड़ा लगने के लिए तैयार है। उनका जो पलटन का सरदार है वो भाग के आता कहता है कि बस करो, तुम्हें नहीं पता इतनी देर होगी, क्योंकि जब यीशु मसीह थे वो हुस्न जमाल के पैकर थे, वो खूबसूरत थे, उनके चेहरे से नूर टपकता था, और उनकी जो शोहरत थी वो पूरे अरब जितना दरियाफ्त शुदा इलाका था रोमन अंपायर के अंदर, यहाँ तक सूर फनीके की बहुत यूनानी सरहदों से निकल कर आई। तो इसका मतलब ये कि यीशु मसीह की शोहरत पूरी दुनिया तक फैल चुकी थी। तो वो भी लोग जानते थे कहा ये बेगुनाह है, ये खुदा का मसीह है, ये खुदा का बेटा कहता है, ये कुफर बकता है। आओ जरा इसको जरा मजे के साथ मारे और अपनी मजे के लिए इसके दर्द को बढ़ाएं, ठहर के अपने मजे के लिए, अपने आप की खुशी के लिए यीशु मसीह को डबल अजियत दी जाती। आम लोगों को कमर के ऊपर लगाए जाते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की फ्रंट के ऊपर भी लगाए गए, माथे के ऊपर भी लगाए गए, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। 39 कोड़े, जैसे ही 38वां कोड़ा लगा, 39वां कोड़ा लगने को क्या रहा है, रोमी सिपाही का पलटन बात करता है, क्योंकि यीशु मसीह को उन्होंने इस कदर शिद्दत के साथ और अपने मजे के लिए ठहर ठहर कर आराम आराम से सुकून से लगाया, ताकि यीशु मसीह के लिए वो जैसे इबरत ठहरे, यीशु मसीह को दुख मिलता रहे और हम अपनी खुशी मनाते रहे। तो पलटन का सरदार जब भाग कर कहता कि क्या करो, तुम्हें नहीं पता इतनी देर होगी, क्योंकि जितनी देर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कोड़े लगाने के लिए लगाई थी, इतनी देर में तकरीबन 2 अशखास फारिग हो जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह तक अभी वक्त पूरा नहीं हुआ था। तो इसका मतलब ये कि अपनी खुशी के लिए ऐसा सारा काम कर रहे थे, और जब ये सारा सिलसिला चला था तो वो आकर को डांटता भिड़ता, तो उनके मुंह के अंदर से जुबान निकलती और 39 कोड़े यहीं के यहीं रुक जाते हैं, और यीशु मसीह को घसीट कर ले जाते हैं, और फिर एक तिरमिज़ी रंग का चोगा यीशु मसीह के बदन मुबारक के ऊपर ज़ेबतन किया जाता है, और ज़ेबतन करने के बाद उसके सर के ऊपर कांटों का ताज, मसीह परेशान हो गए, कांटों का ताज के सर पर रख दिया जाता है। इसके पीछे 2 रवायत है, एक रवायत कहती है कि वो लोहे का था, लेकिन दूसरी रवायत ये जो बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें मिलती है वो ये है कि यरूशलेम की बैक साइड पे जो कब्रिस्तानों की एक ऐसी झाड़ी उगाई जाती थी जिसके अंदर जहर की अमेजिश मौजूद थी, और वो जैसे किसी शख्स के जिस्म के किसी भी अज़ू के अंदर उसको टच किया जाता, वो लग जाती, तो जो जहर था वो आहिस्ता आहिस्ता फैलता, जिस्म को माउट करता, जिस्म तंग होता, और जल्द अज जल्द इंसान की मौत वाक़या हो जाती थी। तो वो कांटों का ताज खुदावंद यीशु मसीह के सर मुबारक के ऊपर रखा गया, और रखा नहीं गया बल्कि शहतीर लिए गए, सरकंडे लिए गए, और जो उसकी नोक होती है यीशु मसीह की कानपट्टी के अंदर घुसाई गई। सुन रहे मसीहो, यीशु मसीह की कानपट्टी के ऊपर ये सारा अमल किया गया, और कानपट्टी के अंदर ये सारी की सारी मीठे घुसाई गई, और वो कांटों की जो ताब थी, वो जहर था, वो यीशु मसीह के जहन के अंदर ट्रांसफर होना शुरू हो चुका था, और वो क्या तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तो इसका मतलब ये यीशु मसीह के ऊपर वो मौत वार हुई। आज जब जैसे यीशु मसीह के सर के ऊपर कांटों का ताज रख दिया गया, फिर यीशु मसीह को पैंतूस पिलातूस के पास जाएगा, और पैंतूस पिलातूस के पास जाकर कहते हैं, पैंतूस पिलातूस देखकर हैरान हो जाता कि ये क्या है, क्योंकि आज तक हिस्ट्री के अंदर किसी शख्स को ऐसे नहीं मारा गया। लोगों को कमर के अंदर मारा जाता, यीशु मसीह की फ्रंट पर लगाए गए, माथों के ऊपर, हिप्स के ऊपर, किडनियों के ऊपर, पंजों के ऊपर, हर जगह खून रिसना शुरू हो चुका था, यहाँ तक कि हड्डियों के अंदर से भी खून निकलना शुरू हो चुका था, क्योंकि अमेजिंग उसकी बहुत ज़्यादा जबरदस्त थी। अब जब यीशु मसीह को ले जाया गया, यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, फिर उसने पूछा क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने पूछा, कोड़े लगवाने से पहले उसने पूछा क्या तू यहूदियों का बादशाह है? तो खुदावंद ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर खुदावंद से दोबारा पूछा क्या तू वाकई यहूदियों का बादशाह? फिर खुदावंद ने कहा तू खुद कहता है या औरों ने तेरे हक में कहा? तो खुद कहता है या
उन्होंने कहा, उसने कहा मैं नहीं कहता, यहूदी कहते हैं। तो फिर खुदावंद यसूह मसीह ने वो बात फरमाई जो कोहे तूर के ऊपर, कोहे सीना के ऊपर, कोहे हुरब के ऊपर यहोवा जिंदा खुदा के अलावा कोई नहीं फरमा सकता। उसने कहा तो खुद ही कहता है कि मैं बादशाह हूँ, और यही खुदा हुरब की पहाड़ी पर कहता है, मूसा मैं जो हूँ सो हूँ, जाके बता दे आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों में से किसी और को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। एक ही नाम है बावाज़ बुलंद, वो नाम यीशु नाम, वो नाम यीशु नाम, वो नाम यीशु नाम। और जब उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो मिस्र की गुलामी में से लोगों को निकाल लिया, और लगाने के बाद यहाँ पर जब आता है तो यहाँ पर गैर गवाह इकरार कर दिया तो तू बादशाह है। फिर यीशु मसीह को सलीब के ऊपर जाया गया, और सलीब पर ले जाने के बाद यीशु मसीह को कीलों के साथ जड़ दिया गया, और जड़ने के बाद यीशु मसीह की सलीब के ऊपर बिस्तर लगाया गया। ये यहूदियों का बादशाह है, ये यहूदियों का बादशाह है। यहूदी फिर भी बुला उठे, कहते ये क्या लिख दिया, इसको उतारो, इसको उतारा जाए। हम नहीं चाहते, हमने इसको अपने यहूदियों का बादशाह मानते, लेकिन तूस कहता है जो मैंने लिख दिया सो लिख दिया, ये नहीं मिट सकता। जो लिखा गया वो लिखा गया। उसने कहा हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम तेरी समाजत करते हैं, तुम्हारा हुक्मरान है, हम तेरे गुलाम है, हम तेरे नौकर है, तुम्हारा आका है, हम तेरे काम करने वाले हैं। इसको उतार ना, इसके पीछे एक और में बिस्ता लिख दे। ये खुद कहता है कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। ये कहता है, हमसे कहा नहीं, जो मैंने लिख दिया सो लिख दिया। और फिर होना आरफ उसको अपनी रोया का तरफ देखते हैं। मैंने जब उस आवाज देखने वाले को मुंह फेर देखने के लिए मुंह फेरा तो मैं उसके पाँव में मुर्दा सा होकर गिर गया। और फिर आगे क्या लिखा है, मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो खून की छिड़की पोशाक पहने हुए है, जिसका नाम गुलाम खुदा कहलाता है, और उसकी रान और उसकी पोशाक पर ये नाम लिखा है, बादशाहों का और खुदाबंदों का। यहाँ पर गैर कौम ने करार कर लिया वाकई यहूदियों का बादशाह, और वहाँ पर यूनान अरब भी ये देख रहे हैं कि ये वाकई बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदाबंद है। और यीशु मसीह के हाथों पाँव के अंदर कीलों को जड़ दिया गया, और जड़ने के बाद यीशु मसीह को अलानिया तौर पर सलीब के ऊपर लटका दिया गया। यहाँ पर शरीयत बामुकाबला फजल आमने सामने आ चुकी है। शरीयत कहती है आंख के बदले दांत के बदले खून के बदले और जान के बदले जान, लेकिन फजल और फजल वाला कुछ और ही कहता है तेरे कोई एक गाल पर भी तमाशा मार तो दूसरा भी इसकी तरफ फेर दे, क्योंकि इब्ने आदम कीमत कर लेने नहीं बल्कि खिदमत करने आया है। उसने चीजों में पाँव धोकर इस बात को पूरा किया और दिखाया कि इब्ने आदम खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने आया। शरीयत बामुकाबला है, आमने सामने मौजूद है। शरीयत कहती थी आंख के बदले आंख दी जाए, किसी ने गुनाह किया है तो इसको इस तरह से पूरा किया जाए, अफसाना दिया जाए। अगर किसी से गुनाह हुआ है, किसी इंसान को मारा गया तो उसके बदले ये कहा। लेकिन खुदा ने क्या कहा, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी अपनों से मोहब्बत रखो, और अपने लिए नहीं बल्कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, उनकी खैर चाहो। क्या कोई इतना प्यार कर सकता था? अक्सर बाप ये सोचते कि जो खुदा ने बड़ा कह रहा है सारी गल नहीं मानता, शरीर माफी के साथ। लेकिन याद रखिए, बच्चा अगर प्यार से ना मान उसको डंडे के जोर पे मनवाना पड़ता है कि नहीं, मनवाना पड़ता है कि नहीं। तो यहोवा पाक खुदा ने भी शरीयत दी, और आपने बताया था कि अगर कोई, मैंने आपको जो मिसाल आपने कहा ला सकते, तो इसका मतलब शरीयत गुनाह की पहचान के लिए दी गई थी। शरीयत ने सिर्फ गुनाह की पहचान कर गुनाह को खत्म ना किया। और फिर खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, मैं बाप ने और बाप जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। इसका मतलब अगर यीशु मसीह के अंदर मोहब्बत का खुलिया मौजूद है तो आसमानी बाप के अंदर नहीं होगा? उसके अंदर मोहब्बत थी, वो रोया करता था। और ऐसे नहीं हम इतने सही फेरे के बाद यीशु मसीह उसके ऊपर तस्लीब दे दी गई, उसके हाथों पाँव के अंदर मीख लगा दिए गए। शरीयत के अंदर कितने घोड़े लगाए जाएंगे? 40। यीशु मसीह को कितने लगाए गए? 39। एक कम 40 घोड़े, 39 घोड़े मसीह को लगाए। आपने अक्सर मर्द जरा को देखा, कान के अंदर बालू पहने, देखा है आपने? जी। जरा सर हिला के मुंह से जवाब दिए, देखा आपने? क्या ये पहनना रवा है? नहीं। क्यों? कोई बता सकता है? गुलाम की निशानी। आपको पता है? कोई बताए जरा। जी गाड़ी आइए, हम बाइबल मुकद्दस से सीखते हैं कि ये क्या है। आप सीखने के लिए आए हैं, परेशान नहीं होना, बस ये कोई बात नहीं। निकालिए मेरे साथ खरूज की किताब, उसका 21वां बाब और उसकी 4थी आयत से मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, 5वीं आयत से पढ़ूंगा, वो सुनिएगा। खरूज की किताब उसका 21वां बाब और 5वीं आखिरी वाला, के बाद हम दुआ करेंगे। पर अगर वो गुलाम साहब कह दे कि मैं अपने आका से, अपनी बीवी और बच्चों से मोहब्बत रखता हूँ, मैं आज़ाद होकर नहीं जाऊँगा, तो उसका आका उसे खुदा के पास ले जाए और उसे दरवाज़ा पर या दरवाज़ा की चौखट पर ला कर सतारी से उसका कान छेद दे, तब वो हमेशा तक उसकी खिदमत करता रहेगा। आमीन।
आमीन। आमीन। तो यहाँ पर हमें बड़ी खूबसूरती के साथ मेरा खुदावंद का हुक्म था कि जब तुम अबरानी गुलाम खरीदो तो 6 साल तक उसे मेहनत करानी है, 6 साल तक उसे मुशक्कत करानी है, और उसके बाद आप उसको आज़ाद कर दो, क्योंकि 7वां साल मुकद्दस है कि ईद का साल हुआ करता था, उसको छोड़ देना है। अगर उसके आका ने उसकी शादी करवाई है, मालिक ने उसकी ज़िंदगी बनाई है, तो जो उसकी बीवी बच्चे होंगे वो उसके मालिक के होकर रहेंगे, लेकिन जो गुलाम है वो आज़ादी के तौर पर जा सकता है। लेकिन अगर वो चाहता है कि मुझे अपने मालिक से मोहब्बत है या अपने बीवी बच्चे को नहीं छोड़ सकता, तो जो उसका मालिक है वो उसको खुदावन के पास यानी काहिन के पास उसको लाए और उसके कान के अंदर किस चीज़ से सुराख करे? सितारी के साथ। किसके साथ? सितारी के साथ। और दरवाजे की चौखट पर रखे। किसके ऊपर? दरवाजे की। इसको जरा समझिए मुझे क्या है? दरवाजे की चौखट के ऊपर रखे। चौखट किस चीज़ की होती है? लकड़ी की। सितारी किस चीज़ की होती है? लोहे की। याद रखना भी आपने इन चीज़ों को। सितारी होती है लकड़ी की, जो सितारी होती है वो लोहे की, और जो चौखट होती है वो होती है लकड़ी की। तो इसका मतलब दोनों चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, और ये गुलामी की निशानी थी कि उसके कान के अंदर ये चीज़ डाल दी जाए और उसको लकड़ी के ऊपर रख कर ठेस लगाई जाए, उसको मारा जाए, ताकि लोग जान जाए कि ये गुलाम है और ये किसी का गुलाम है, ये मालिक नहीं, हम इसे जो मर्जी करवा सकते हैं। लेकिन बावजूद सब के यीशु मसीह के हाथों के अंदर ठीक इसी तरह कील लगाए गए, और वही लकड़ी जो यहाँ पर चौखट को तशबीह देती है वो हमारे खुदा यीशु मसीह के ऊपर आई। और रसूल लिखते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया को, बस तुम कीमत से खरीदे गए हो, आदमियों के गुलाम ना बनो, क्योंकि खुदा ने हमें कामिल तौर पर आजाद कर दिया है। सितारी के साथ लोग अपना कान छिला करते थे, लेकिन यीशु मसीह नासरी ने अपने हाथों के अंदर कील लगाए। सर पाक है या कान? सर पाक है या कान? वो गीत भी हम अक्सर गाते हैं कि मेरा सर क्या है? अमानत है, ये जगह जगह सजदे में नहीं ले जाया जाता। इसका मतलब सर पाक है, और यीशु मसीह की कानपट्टी के अंदर कांटों को घुसाया गया। इसका मतलब मुकद्दस चीज को तजलील करने की कोशिश की गई, और मुकद्दस चीज की वजह से हम आज आजाद हैं। हम किसी के मुतहत नहीं, क्योंकि खुदा ने कामिल तौर पर हमें आजाद किया है। आमीन। ये किलों की वजह। अब 39 कोड़े मसीह को क्यों लगाए गए? इसकी इल्लत राय क्या है? इसका सबब क्या है? ये लानत क्यों आई? अगर मारना था तो वैसे मार सकते थे, क्यों उसने मौत आई? इसका सबब क्या है? आज हम इसकी बाबत सीखेंगे। शरीयत की कितनी किताबें हैं? जरा होश के साथ, कितनी किताबें हैं शरीयत की? जरा जोर से मसीह, शरीयत की कितनी किताबें हैं? मुत्तफिका 5 ही हैं। जरा सोच लीजिए, 5 ही हैं। आखिरी जवाब 5 ही हैं। 5 ही हैं। परेशान नहीं होना, मैं आपको चेक कर रहा हूँ, 5 किताबें हैं। आइए आपकी जो बाइबल का जो फर्स्ट पेज है उसको ओपन किए, जहाँ पर लिखा है मकतूब सहाइब, उसको ओपन किए जहाँ पर लिखा है कुतुब सहाइब। जो आपकी बाइबल का पहला पेज है अहद अतीक के अंदर, पुराना अहदनामा, उसको ओपन कीजिए और उधर देखिए कि कितनी किताबें जो है शरीयत की। निकाल लिया सबने? और मैंने बताया पहली किताब, दूसरी रूट, तीसरी अहबार, चौथी गिनती, और 5वीं इस्तिस्ना। कंप्लीट शरीयत ना 4 है ना 6 है, 5 शरीयत की किताबें हैं। और इसकी जो न्यूमरोलॉजी बनती है, इसका जो इल्मुल अदद बनता है वो है 603। कितना? 603। जरा जोर से, कितना? 603। यानी कि इसका मतलब 603 एहकाम इस शरीयत के अंदर मौजूद थे, और 10 एहकाम वो जो खुदा ने कोह सीना के ऊपर जनाब मूसा को दिए। 603 और 10 कितने हो गए? मसीह जरा जोर से, कितने हो गए? 613। और यहूदी मुफस्सरीन, यहूदी मुबल्लिगीन, मशाइख, पूर्णिमा, जितने भी सारे लोग हैं वो इस बात की तरफ मुत्तफिक है कि पैदाइश की किताब से लेके इस्तिस्ना की किताब तक कंप्लीट शरीयत है। और इस शरीयत के अंदर खुदा ने 613 काम जो है वो जारी किए हैं। लेकिन मसीहत 614 कहती है, लेकिन यहूदी लोग 613 कहते हैं। ये है इसका कॉन्सेप्ट। और शरीयत की 5 किताबें हैं। और आगे बढ़ेंगे, अपनी बाइबल पर नजर कीजिए। अगली जो यशवा से लेकर आसर तक जो किताबें हैं कितनी बनती हैं? काउंट कीजिए। यशवा से लेकर आसर तक 12 किताबें बनती हैं। कितनी? 12। और ये तारीख की किताबें कहलाती हैं। अकाउंट कीजिए, 5 और 12 कितने हो गए? 17। थैंक यू वेरी मच, 17 हो गए। अगली जो 5 किताबें हैं वो कहलाती हैं हिकमत की किताब, जिनमें पहली किताब अयूब, जबूर, इमसाल, वाइद और गजलुल गजलात, ये है हिकमत की किताबें। 17 और 5 कितनी होगी? 22। अगली जो 5 किताबें वो हैं अंबिया अकबर की पहली किताब, ईसाया, यर्मिया, नोहा, हिजकियेल और दानियेल। अगली जो 12 किताबें हैं की होसिया से लेकर मलाकी तक जो 12 किताबें हैं ये अंबिया असगर की कहलाती हैं। अकाउंट कीजिए कितनी होगी टोटल? 39। कितनी? 39। और इसका मतलब गोया सारी शरीयत का निचोड़
खोया सारी ज़बूर का निचोड़, साहिफुल अंबिया का निचोड़ एक ही है कि मसीह हमारी खातिर मसलूब हुआ, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है, उसके कोड़े खाने से हमने शिफा पाई है। शरीयत के अंदर पहले से ये बता दिया गया था, 39 किताबें लिखवाई गई और 39 ही कोड़े यीशु मसीह को लगाए गए ताकि उसके मार खाने से हम मसीह जोर से, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। ये है कोड़ों का कॉन्सेप्ट। और मीके इसलिए लगाए गए क्योंकि ये गुलामी की निशानी है, ये उस चीज की निशानी है जो गुलाम को जाहिर करती है। और खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने हमें कामिल तौर पर आजाद किया है और 39 कोड़े मसीह को लगाए गए ताकि उसकी मार खाने से हम शिफा पाए। और आज किसी इंसान की कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो जहाँ कहीं भी यीशु के लहू को पुकारता है, यीशु का लहू बातें उसके तमाम गुनाहों बीमारियों से शिफा बख्शता है। हालेलुया। कामिल तौर पर हमें आजाद किया है। बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह, बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह, हाथ उठा के बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह। और फिर आगे लिखा है कि वो तो ज़बह किया हुआ बना। लोगों ने फिर कहा इसको कब्र के अंदर रखा जाएगा, ये मर गया है, तवारीख के अंदर लिखा जाएगा, बच्चों को कहानियां सुनाई जाएंगी। एक आया बातें की चला गया, लेकिन ऐसा ना हुआ। बल्कि लोगों ने, आज भी लोग कहते हैं हमारा ख्याल है, हमारा गुमान है, लेकिन हमारा ये जवाब है ना हमारा ख्याल है, ना हमारा गुमान है, ना हमारा ख्वाब है, हमारा ईमान है। मसीह फिल हकीकत मुर्दों में से जी उठा और जी उठकर तौबा कहता है, तौबा मेरे हाथों में उंगलियां डाल करके मैं वही था जो सलीब पर मर गया और अब तेरे सामने मौजूद हूँ। हालेलुया। फिल हकीकत तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। और अब जैसे ही खतून कब्र के ऊपर जाती हैं तो बहनों भाइयों, उस कब्र के दहाने पर से एक ऐसी आवाज आती है जो आज तक दुनिया के किसी कब्रिस्तान पर से नहीं आई। वो आवाज ये थी, जिंदा को मुर्दों में, वो यहाँ नहीं बल्कि अपने वादे के मुताबिक जी उठा है। वो जिंदा है, आज भी अपने लोगों के दरमियान मौजूद है और अपने लोगों की बातों का जवाब देता है। आप सब लोग निजात जाता है। खुशी की खबर ये है, आप उसके लहू से खरीदे हैं, जो एशदाई है, जो एल्दनाई है, जो एलोहीम है, जो इब्ने मरियम है, जो इमानुएल है, जो खुदा का बर्रा ज़बह किया हुआ है, जो हर एक काम के मुताबिक अजर देने के लिए आने वाला है। वो आज हर एक के पास खड़ा और पुकारता है, मेरे बेटे अपने दिल का दरवाजा खोल ताकि मैं अंदर आऊं, मेरे साथ खाना खाऊं। हालेलुया। हालेलुया। खुशनुमा वो लोग हैं जो खुश नसीब हैं। खुदा का इलाही हाथ आपके ऊपर है। आपने खुदा उनको अपना शक्ति इजाज़त देना कबूल किया, ईमान रखते हैं जी, खुदा उनको शक्ति इजाज़त देना कबूल किया। अब जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर ये सारा वाक़या हमारे खुदा यीशु मसीह के ऊपर पेश ना आता, क्या ये बीमारी पुरानी थी? आप पुरानी थी कि नहीं? मसीह आनी थी कि नहीं? हमें मारा जाना था, हमें तज़लील किया जाना था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के एक ही दफ़ा कफ़ारा देने के वसीला से हम सब लोग बचेगा। और फिर जब कोरोना की आवाज़ पर मुकर्रर फरिश्ते की आवाज़ के साथ खुदावंद आएगा, पहले वो तो जो मसीह में मुए हैं वो जी उठेंगे और बाकी हम जो रह जाएंगे हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे ताकि वो कौन पूरा हो या मौत तेरी फतह। नहीं ऐसा नहीं तुझी लगता, चले जरा जोर से, मौत तेरी फतह कहाँ है? जोर से, मौत तेरी फतह कहाँ है? मौत फतह का मसीह मुश्किल बात नहीं है, ऐसे नहीं फिर हम बादशाही में जाएंगे। मौत फतह का लुकमा है, क्या के मौत फतह का लुकमा है, जोर के साथ खुशी की खबर है, मौत फतह का लुकमा है। क्योंकि मौत का सबब गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, लेकिन हम शुक्र करते हैं खुदा ने कामिल तौर पर हमें आजाद किया और कहा दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। आइए अपने सर को झुकाएंगे और शुक्रगुजारी की दुआ करना शुरू करेंगे। जिंदगी थी और वो जिंदगी वादियों का नूर थी और जो नूर है वो तारीकी में चमकता है। हम तारीकी में थे, हमें नूर ने आजाद किया, हमें नूर ने आजाद किया। नूर की